अस्सलाम वालेकुम सज्जनों मित्रों ते बेलियो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਮੁਦੱਸਰ ਜੀ ਮਨਸਾਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ। सज्जनों मैं अज तुहाडे नाल एक नवा मेहमान लैके आया जिन्हां दा नाम है मिर्ज़ा इश्तियाक साहब। ये रहनुमा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे ते इन्हां ने अपने इलाके च बहुत ज़्यादा तरक्याती काम करवाए ने ते इन्हां दी हुकूमत ने भी बहुत ज़्यादा तरक्याती काम करवाए ने ते इन्हां कोलों अज पुछने इन्हां ने सियासत दा आगाज़ किवें कीता, इन्हां दे ज़हन च किस तरह आया कि असीं सियासत विच हिस्सा लईए। ये एक अदीब भी ने, शायर भी ने, इन्हां ने जर्नलिस्ट भी कीती है। इस दे बावजूद इन्हां दा इंटरस्ट किस तरह सियासत वाल गया ते आओ गल करने हैं जनाब मिर्ज़ा इश्तियाक साहब साडे नाल इस टाइम मौजूद ने। जनाब मिर्ज़ा इश्तियाक साहब ते आओ इन्हां नाल गलबात करने हैं कि इन्हां ने सियासत दा आगाज़ किदों शुरू कीता ते इन्हां नूं सियासत विच आउण दी ज़रूरत की पेश आई ते आओ गल करने हैं मिर्ज़ा इश्तियाक साहब नाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मिर्ज़ा साहब तुहानूं सियासत विच आउण दा शौक किस तरह पैदा होया? सियासत इस तरह कि असी शुरू तो मैं अपने स्टूडेंट लाइफ तो ही समाजी कामां जिहड़ा ना मैं अपना हिस्सा लैंदा रहा और मैं बतौर तालब इलम बुक बैंक बनाया सी अपने दोस्तां ने कुछ ने मिल के और असी फ्री बुक्स जिहड़ियां ने वो देंदे सां ज़रूरतमंद बच्चों नूं और इत्थों साडा आगाज़ होया। वो करते करते फिर असी चूँकि मेरी फैमिली मेरे वालद साहब मेरे वड्डे भाई उन्हों का पॉलिटिक्स बैठना उठना होंदा सी काफ़ी सारा तो जिन्हां नाल बैठ के मैं खुद भी कुछ मामला देखने कदी कोई परिया पंचायत बैठती वेखनी असी भी उहदे विच बैठना बच्चे गल्लां सुननियां करते करते फिर साडे भी दिल दे विच चीज़ां आ गई। कदी तुसां बचपन विच परिया दे विच बैठे कोई लफज बोलिया है कि यह काम इंज कर लवो, कोई ऐसा वाकया होया? नहीं, लेकिन चूँकि जदों वालद साहब या कोई गल करदे हुंदे सन साडी ते ओह नहीं हुंदा सी कि असीं उहदे विच बोलीए, लेकिन असीं अपने वालद साहब नाल बाद विच ओह सानूं दसदे हुंदे सन कई मामलात कई केस स्टडीज़। हाँ जी, वो इस तरह हुंदा ओह चीज़ां असीं लर्न कीतियां ने सिक्खियां ने। सवाल जिहड़े ज़हन च आंदे सन ओह असीं अपने वालद साहब कोलों पुछदे हुंदे सां, अपने वड्डे भाई कोलों पुछदे। मिर्ज़ा साहब मैं तुहानूं यह पूछना चाहना कि जदों तुसीं सियासत दे विच पैर रखिया, जदों तुसीं इहदे विच एंट्री मारी ते उदों तुहानूं लगा कि तुसीं इस वास्ते बने हो कि मैं सियासत करनी? नहीं, मैं तो एक वर्कर के तौर पर मैं अपने बचपन दे विच ही एक वर्कर के तौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब नूं उदों भी बहुत पसंद करते सां और असी मैं उन्हां दे लाहौर जलसे दे विच मैं 7वीं क्लास पढ़दा हाँ जो मैं जलसा अटैंड किया उन्हों का और उदों तो ही असी सानू बड़े पसंद सन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सानू शुरू तो मतलब अपने बचपन तो अपने नौजवान जो अपनी स्टूडेंट लाइफ सी उदों तो सानू बड़े पसंद सन। इस वजह तो उन्होंने बस फॉलो करते करते असी ये रहे हैं तो लेकिन आप जिहड़ा तुसी पुछना चाह रहे हो मेरा ख्याल है बलदियाती इलैक्शन का या इलैक्शन दे विच अपना हिस्सा लैन का वो कभी मैनू कभी वहमो गुमान च भी नहीं सी कि असी आप ही हिस्सा लैना मैं लैना हिस्सा। वो किस तरह बंदियां ने इंतखाब किया या घर वालियां ने ख्वाहिश जाहिर की? नहीं, घर वालियां नहीं जी। मैं जदों साबका बलदियाती इलैक्शन होए मैं अपनी पार्टी दे विच मुख्तलिफ अहुदियां दे उत्ते ते वैसे भी काम कर ही रहा सां। अपने इलाके दे विच मैं तरक्याती कामां च भी बड़ा हिस्सा लै रहा सां और मैं अपने मुंतखब होने तो पहले धुल्ले दा जिहड़ा लड़कियां दा स्कूल है उन्होंने हाई करवाया सी विरक साहब की वसातत दे नाल उन्हां दे फंड्स दे नाल असी करवाया तो वो एक बड़ी वड्डी अचीवमेंट सी। और होर इस तरह के बड़े सारे असी गलियां बनवा रहे हैं, असी गैस डलवा रहे हैं मुख्तलिफ गलियां असी सीवरेज के काम करवा रहे हैं, होर लोगों के बड़े सारे जिहड़े मामलात इशूज़ होंदे ने उन्हां नूं हल करवा रहे हैं। तो इस दौरान जदों इलैक्शन आ गए इलैक्शन आए तो मेरे इलाके के लोगों ने मेरे दोस्त अहबाब ने उन्होंने सब ने कहा कि जी तुहानूं मुंतखब होना चाहिए और मैं कुछ दिन वास्ते मैं सोचने वास्ते टाइम लिया। मैं कहा नहीं इनू पहले सोच समझ लीए तुसी भी सोचो समझो कि आया इलैक्शन हिस्सा लेना चाहिए कि नहीं। लेकिन वो दोस्तों ने फिर बैठ के फैसला होया कि मैं इलैक्शन लड़ांगा तो फिर मैं इलैक्शन लड़िया जी। मिर्ज़ा साहब तुसीं नून लीग ही क्यों इंतखाब किया कि मैं नून लीग विच ही इलैक्शन लड़ना? क्योंकि असी चूँकि तरक्की पसंद लोग हाँ और असी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम जी खुशहाल होवे और जदों पाकिस्तान की हिस्टरी पढ़िए तो मुस्लिम लीग नून जी है ਉਹੀ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ
ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਬਣੇ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਸਕੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫ ਲੀਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਖਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਰ ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਗੋਂਦਲਾਂਵਾਲਾ ਰੋਡ, ਜਨਾਹ ਰੋਡ, ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਰੋਡ, ਆਪਣਾ GT ਰੋਡ, ਦਸਤਗੀਰ ਰੋਡ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੋਡ, ਜਿੰਨੇ ਰੋਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਸਭ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਕਤ ਉੱਡਦੀ ਧੂਲ ਮੱਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਕਦਰ ਕਿਚੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਗੋਂਦਲਾਂਵਾਲਾ ਰੋਡ, ਜਨਾਹ ਰੋਡ, ਹੋਰ ਦੀਗਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੋਡ, ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਰੋਡ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਰੋਡ, ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ। GT ਰੋਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੀ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕਰਾਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਮੁਇਸ਼ਤ ਦਾ ਪਹੀਆ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦੁੱਲੇ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਬਿਲਕੁਲ 2-3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬॉयਜ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨੀ ਕਮਰਾ ਜਾਤ ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਸਨ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਕਾਲਜ, ਪੀਪਲਸ ਕਲੋਨੀ ਕਾਲਜ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਲਟਨ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰੂ ਆਊਟ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ, ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣੇਗਾ, ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸੇਮ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਔਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧੁੱਲੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੀ ਗੋਂਦਲਾਂਵਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ DHQ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਨਸੂਬਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਗਿਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 3 ਦਫਾ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਹਿਰੀਕ ਵੀ ਚੱਲੀ ਔਰ
ਮੀਆਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹਨ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਖਰਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸਸਤੀ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੀ ਕੁਛ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਾਕਾਬ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਚਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਔਰ ਇਤਿਹਾਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਆਸ਼ੀ, ਸਮਾਜੀ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਹਰ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਜਬ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਹੈ ਵੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਹੀ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਆਵਾਮ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਚੰਦ ਅਫਰਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਾਇਰ ਚਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਰੋਡਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਕਰਨਗੇ, ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਸਵਾਈ, ਬਦਨਾਮੀ, ਤਨਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਓਛੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000-1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਰਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇਤਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਫਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਮਾਸ਼ੀਅਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਕਦਰ ਉੱਤੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਸ਼ੀਅਤ ਮਜ਼ੀਦ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ IMF ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦੇ
ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਨੂਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤੇ ਦਾਮੋਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਸਤੇ ਦਾਮੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਖਾਦ ਵਗੈਰਾ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਅਨਾਜ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਔਰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੋਨੋਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਹਕੂਮਤ ਅਗਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਆਂਦੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸਸਤਾ ਹੋਏ। ਅਗਲੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਜੈਸੀਆਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਜੈਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪਹੀਆ ਸਮੂਥ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਨਾਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਸਨੂਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਸ਼ੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਫਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਦੱਸਰ ਅਜ਼ੀਮ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।